Good afternoon. Good afternoon, Max. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Prayer പറഞ്ഞോ ട്ടോ. ഞാനാണ് മാം പ്രയർ. പറഞ്ഞോളൂ. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങൾ കൈകൂപ്പുന്നു, ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും നീയല്ലോ. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു, വിദ്യയും രൂപവും നീയല്ലോ. സംഗീത ശുദ്ധിയോടെ പാടുന്ന ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ സർവേശ്വര. സംഗീത ശുദ്ധിയോടെ പാടുന്ന ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ സർവേശ്വര. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങൾ കൈകൂപ്പുന്നു, ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും നീയല്ലോ. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു, വിദ്യയും രൂപവും നീയല്ലോ. പറഞ്ഞോ ട്ടോ. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to our online session. It is wonderful to see all your familiar names lighting up on my screen today. Firstly, I would like to extend a special and hearty welcome to our respected teacher, Aparna ma'am, who is taking our class today. Thank you, teacher, for your time, your dedication, and for bringing your guidance and knowledge into our homes through this digital space. We are all incredibly excited to learn from you today. Next, I want to give a massive welcome to my dear friends. Even though we are separated by distance and sitting behind screens, our energy and connection remain as strong as ever. Thank you all for logging in on time and bringing your amazing enthusiasm. This online session is going to be packed with great discussions and exciting learning moments. Thank you all, and let's kick off this amazing session. Thank you. Welcome all to our new session. Thought of the day പറയട്ടെ മിസ്. പറഞ്ഞോളാം. Today's thought is, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristotle. Thank you, miss. Thank you. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെമിനാർ അല്ലേ എടുത്തത്? സെമിനാർ എടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നോ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നായിരുന്നു സർ. ഓക്കെ, കുഞ്ഞു സെമിനാർ ആണ്. എല്ലാരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെമിനാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ പേര് എന്ത് ചെയ്യാ, മെസ്സേജ് അയക്കാം കേട്ടോ. ആരെടുക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല, നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയച്ചിരിക്കാം. ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആതിരാണ്. ആതിരാരെ കുറിച്ചാണ് എടുക്കുന്നേ? APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ചാണ്. തുടങ്ങട്ടെ മാം? തുടങ്ങട്ടെ മാം? ഓക്കേടാ. Good afternoon, Aparna Miss and my dear friends. The self-sacrificing story of APJ Abdul Kalam. Today I am going to tell you the story of a great man, Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, a small town in Tamil Nadu. His family was poor, but they were honest and hardworking. As a young boy, Kalam
purpose to help his family and to continue his studies. Even though he faced many difficulties, he never gave up. He loved learning, especially science. He studied hard and became a scientist. Later, he helped India develop missile and space technology. Because of his contributions, he became known as the Missile Man of India. In 2002, he became president. He remained simple, humble, and friendly. He loved meeting children and encouraged them to dream big and work hard. One day, while working as a scientist, a team member asked Dr. Kalam for permission to leave early and take his children to an exhibition. Dr. Kalam agreed. However, the scientist became very busy with his work and forgot about his promise. Dr. Kalam noticed this. He knew he knew that the children would be waiting eagerly for their father. Instead of ignoring the situation, Dr. Kalam decided to help. He sacrificed his own time and personally took the children to the exhibition. The children were very happy and enjoyed the trip. When the scientist returned to the home, he felt sad because he had forgotten his promise. But his children happily told him that Dr. Kalam had taken them to the exhibition. The scientist was deeply touched. He realized that Dr. Kalam had given up his own time to make others happy. This showed his kindness, selflessness, self selflessness, and caring nature. Dr. Kalam always believed that children are the future of our country. He encouraged students to dream big. One of his famous quotes is dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. This means that when we dream about something and എടാ ബ്രേക്ക് ആയി പോണ്ടോ അതിരാ? എനിക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നതാണോ? അല്ല മാം, ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. എടാ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ ബ്രേക്ക് ആവണ്ട അതിരാ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിരാ? അതിര കേൾക്കാവോടാ? work hard for it, we can achieve. Dr. Kalam received many awards, അതിര എടാ പറയണത് ബ്രേക്ക് ആയി പോണ്. ആടെ കേക്ക പറഞ്ഞോട്ടെ കുറച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Dr. Kalam always believed that children are the future of our country. He encouraged students to dream big. One of his famous quotes is dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. This means that when we dream about something and work hard for it, we can achieve it. Dr. Kalam received many awards, including the Bharat Ratna, India's highest civilian award. He passed away on 27th July 2005. While giving a speech to students, he spent his last moments inspiring young people. Moral of the story: dream big, work hard, help others, be kind and humble, never give up. APJ Abdul Kalam's life teaches us that a person can rise from a small town and achieve great success through hard work, honest, and determination. Thank you.
ഓക്കെ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വിദ്യ കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഒരാളെ കുറിച്ച് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. തുടങ്ങിക്കോട്ടെ മാം. തുടങ്ങിക്കോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അപർണ മിസ്സിനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥ പറയാനാണ്. വെറുമൊരു കഥയല്ല, സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബര ജീവിതവും മാതൃരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ത്യജിച്ച് തോക്കെടുത്ത് പോരാടിയ ഒരു യഥാർത്ഥ സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ കഥ. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചോര തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന് സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജീവിതയാത്രയെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ സെമിനാർ. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ധീരനുമായുള്ള ഒരു ഇതിഹാസ നായകനാണ് നേതാജി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംഘടിതമായ പോരാട്ടങ്ങളിലുമാണ് നേതാജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ത്യാഗത്തിന്റെയും ത്രിൽ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളുടെയും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും ആവേശം നിറഞ്ഞ ഒരു കഥയായിട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒറീസയിലെ കട്ടക്കിലാണ്. അവിടെയാണ് സുഭാഷ് എന്ന മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചത്. അവൻ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിരുന്നില്ല. വായനയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച, പരീക്ഷകളിലെല്ലാം എപ്പോഴും ഒന്നാമനായിരുന്ന ഒരു അസാധ്യ കുട്ടിയായിരുന്നു. വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ തന്റെ അറിവും കഴിവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയായ ICS ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായി. വലിയ ശമ്പളവും അധികാരവും ആഡംബരവുമുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്റെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ചിന്തയുണ്ടായി. എന്റെ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, എന്റെ നാട്ടുകാർ അടിമകളെ പോലെ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ ഇത്രയും സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും? സമാനതകളില്ലാത്ത ആ ദേശസ്നേഹം കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ വലിയ ജോലി അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. തന്റെ സമ്പത്തും സുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് മാതൃരാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സുഭാഷ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു പ്രഭാഷകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 10,000-കണക്കിന് ആളുകളാണ് അത് കേൾക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നത്. അന്യായങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിച്ച് സാധാരണക്കാരെ ബോധവൽക്കരിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് നൽകിയ ഇന്നും നമ്മളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം ഇതായിരുന്നു: നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചോര തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം. തന്റെ കൂടെ ധീരമായി പോരാടാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെറിയാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭയമില്ലാത്ത നിലപാടും ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും കണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ നേതാജി എന്ന് വിളിച്ചു. നേതാജിയുടെ ജനപ്രീതി വളർന്നതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ശരിക്കും ഭയന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ അവർ കൽക്കട്ടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വളഞ്ഞു. ആയുധധാരികളായ പോലീസുകാരെ കാവൽ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി. എന്നാൽ നമ്മുടെ നേതാജി അവരെക്കാൾ എത്രയോ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തേജകഭരിതമായ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. ഒരു ദിവസം രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നേതാജി വേഷം മാറി താടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി സിയാവുദ്ദീൻ എന്ന പത്താൻകാരനായ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റിന്റെ വേഷം ധരിച്ചു. കാവൽക്കാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അദ്ദേഹം ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു. അവിടെയും തീർന്നില്ല. പിന്നീട് നടന്നത് വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു രഹസ്യയാത്രയായിരുന്നു. കാറിലും ട്രെയിനിലും കാൽനടയായും മലനിരകൾ താണ്ടി അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ കടന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടി അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, റഷ്യ, ജർമ്മനി, ഒടുവിൽ ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ എത്തിയതോടെ നേതാജി തന്റെ വലിയ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സൈന്യം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനെ ശക്തമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സൈന്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ധീരയായ സ്ത്രീകളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഝാൻസി റാണിയുടെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വനിതാ വിഭാഗം തന്നെ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവർക്ക് യൂണിഫോം നൽകി. ഒരു വലിയ മുദ്രാവാക്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു: ചലോ ദില്ലി. നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന അഭിവാദ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതും നേതാജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം അതിർത്തികളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ധീരമായി പോരാടി. അത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്തു.
1945 ഓഗസ്റ്റിൽ തായ്പേയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ നേതാജിയെ കാണാതായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കൃത്യമായ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകൾ ഇന്നും ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും നേതാജിയുടെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തുന്ന ദേശസ്നേഹവും ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജിന്റെ പോരാട്ടവും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ ഇനി തങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. എങ്കിലും നേതാജിയുടെ കഥ തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തുന്ന ദേശസ്നേഹവും ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജിന്റെ പോരാട്ടവും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ ഇനി തങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കേവലം ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ധീരതയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും എക്കാലത്തെ വലിയ സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ടാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെറ്റ് പോയോ? നെറ്റ് പോയതല്ല, മിസ്സില്ലല്ല, മിസ്സോടെ പോയി. അയ്യോ, എന്റെ സെമിനാർ കേട്ട് മിസ് പോയി കളഞ്ഞു. സെമിനാർ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. സെമിനാർ താങ്ക് യു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതാണെങ്കിൽ മിസ്സിന്റെ അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ആവും. താങ്ക് യു. പക്ഷെ മിസ് കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും പറഞ്ഞോ. I want to see you. അസ്നി എവിടെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ കേറിയതേ ഉള്ളോ? അല്ലടാ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പറ്റിയ തസ്നി? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ പറ്റി, നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് കേറാൻ പറ്റിയില്ല ക്ലാസ്സിൽ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും സാർ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വിളിച്ചോണ്ടുണ്ടായിന്. ആ സാർ കുറെ വിളിച്ചു, കിട്ടണ്ടേ, നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ പോയി. ഈ മിസ്സിന്റെ മോഡൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോയതായിരിക്കും. മിസ്സിന് എന്താ അറിയില്ല, കാണുന്നില്ലല്ലോ. മൈക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആണെന്നല്ല, നെറ്റ്വർക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയില്ല. അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എനിക്ക് ശരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.
മിസ് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയാ? ഇതിൽ കാണാനല്ലോ ലിസ്റ്റില്. ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. അതാണ് ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ റെക്കോർഡിംഗ് അല്ല അല്ലേ? അതുമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാ കൊള്ളാം, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീരുമാനമായി. നമുക്ക് പാട്ട് പാടിയും കഥ പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്കാന്ന്. റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. എന്നാ ഇല്ലടാ, എല്ലാവർക്കും റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ കാണും, വന്നു റെക്കോർഡിംഗ് വന്നു. കാണും. സൈലൻസ് പ്ലീസ്. സ്ഥലം പറയരുത് ഇവിടെ. മിസ് എവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ചേച്ചി? മിസ് എവിടെ പോയതാന്ന് പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് അത്രല്ലേ? വിദ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞ മാം. ഓക്കെ, എടാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് നിങ്ങൾ സെമിനാർ ടോപ്പിക്കേ. ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന് ഫുള്ള് നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങാനും ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് സെമിനാർ ടോപ്പിക് എടുത്തോട്ടാ. എനിക്കപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരാ എടുക്കുന്നേ? ഞാനാണ്. ജോസ്മി എടുത്തോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് രഞ്ജുഷ കേട്ടോ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഫേമസ് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മദർ തെരേസയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മദർ തെരേസയുടെ ഫോട്ടോ എങ്കിലും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പാവങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മദർ തെരേസ. അപ്പൊ നമ്മളും അമ്മമാരാണ് അല്ലെ? നമ്മൾക്കും ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടുക, ബാക്കി പണികളൊന്നും ഒതുക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ കയറുക, അതാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ പരിപാടി. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മള് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ജോലികളൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോകാറുണ്ട് അല്ലെ? ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു എന്ന് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മദർ തെരേസ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. മദർ തെരേസ ഒരിക്കൽ പോലും ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും പ്രായമായവരെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മദർ തെരേസ. മദർ തെരേസ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ ഈ ഒരു ഫേമസ് വ്യക്തി ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ മദർ തെരേസയുടെ കഥയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഏകദേശം 1910 വടക്കൻ മാസിഡോണിയയിലെ സ്കോപ്പിയോ എന്നൊരു നഗരത്തിലാണ് മദർ തെരേസ ജനിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സമ്പന്നയും ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തികളുമായ 2 മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആഗ്നസ് എന്നാണ് ആദ്യം പേര് വിളിച്ചത്. അവര് കുട്ടി വളർന്നു ഒരുവിധം മനസ്സിലാകുന്ന പ്രായമായപ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടി ഏറ്റവും ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ തല്ലൊന്നും പിടിക്കില്ല, കുശുമ്പ് പറയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആഗ്നസ്. അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ അവളുടെ അമ്മ അവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു, നമ്മൾക്കുള്ളത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവളോട് എപ്പോഴും അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുട്ടി വലുതായി, കൗമാരമായി, യൗവനമായി, ഏകദേശം 18 വയസ്സായി. 18 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രായം കൂടിയാണ് 18 വയസ്സ്. അപ്പൊ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്, ഞാനൊരു കന്യാസ്ത്രീ ആവും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം. കാരണം കന്യാസ്ത്രീ ആവുന്നതിലൂടെ അവൾക്ക് പാവങ്ങളെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ചെറുപ്പം മുതൽ അവളുടെ അമ്മ അതാണ് അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീ ആവുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം എന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കന്യാസ്ത്രീയായി. കന്യാസ്ത്രീ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ അയർലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അയർലൻഡിൽ ചെന്നു, അവിടെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പഠനം പൂർത്തിയായി. ഞങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പേര് നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മദർ തെരേസയും അവളുടെ ആഗ്നസ് എന്നുള്ള പേരിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് സിസ്റ്റർ മേരി തെരേസ എന്നുള്ളൊരു നാമം അവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കൊൽക്കത്ത എന്ന നഗരത്തിലേക്ക് മദർ തെരേസ വരികയാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ജോഗ്രഫി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, കാരണം ശാന്ത സ്വഭാവമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലേ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരായ മിസ്സുമാരെ. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സ്ട്രീമിലെ മിസ്സുമാരും അതേ മിസ്സുമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദർ തെരേസയും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ വർഷം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദർ തെരേസ അവിടെ തന്നെ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ HM ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. HM എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ സാലറി കിട്ടും, നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്, വേറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മദർ തെരേസ അവിടെ HM ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം HMന്റെ റൂമിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് മദർ തെരേസ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. നോക്കിയപ്പോ ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറം മദർ തെരേസ കണ്ടത് ചേരി പ്രദേശമായിരുന്നു. ചേരി പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്, ആരും നോക്കാനില്ലാത്തവര്, പിന്നെ രോഗികള്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ മദർ തെരേസ കണ്ടു. അത് കണ്ടതോടുകൂടി മദർ തെരേസയുടെ ഉറക്കം നഷ്ടമായി. കാരണം അവരാരും നോക്കാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മദർ തെരേസയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്. 1946 സെപ്റ്റംബർ 10 കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും ഡാർജിലിംഗ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തീവണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദർ തെരേസ. അപ്പൊ മദർ തെരേസയുടെ ഉള്ളില് ഈ ഒരു വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ കുട്ടികള്, രോഗികള്, പ്രായമായവര്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നതോടുകൂടി മദർ തെരേസ ആ ട്രെയിൻ യാത്ര അവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. വെറും 5 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു മദർ തെരേസയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ. ആ പൈസ കൊണ്ട് മദർ തെരേസയുടെ അധ്യാപിക എന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ മദർ തെരേസയുടെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നതാണ്, ഞാനിങ്ങനെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി സഹായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മദർ തെരേസയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മദർ തെരേസ ചേരിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് വെറും 5 രൂപയുമായിട്ട്. അവരവിടെ ചെന്നു, വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഇല്ല. അങ്ങനെ മദർ തെരേസ അവിടത്തെ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന കോട്ടൺ സാരി ആണ് മദർ തെരേസ വസ്ത്രമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. വെറും 9 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ആ സാരിയുടെ വില. അങ്ങനെ ആ സാരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട പോലെ നീല ബോർഡർ ഉള്ള സാരി ആയിരുന്നു അത്. അത് തന്നെയായിരുന്നു മദർ തെരേസയുടെ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മദർ തെരേസ അവിടുത്തെ ആദ്യം മദർ തെരേസയെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചില്ല. കാരണം വേറെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തി കയറി വരുന്നു, അവരെയൊക്കെ നോക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ, അതുകൊണ്ട് അവർ പിടിച്ചില്ല. അപ്പൊ മദർ തെരേസ ആദ്യം വിളിച്ചത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ ആയിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മദർ തെരേസ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആദ്യം മണ്ണിൽ എഴുതി അവർ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കുഷ്ഠരോഗികളായിരുന്നു കൂടുതൽ ആ ചേരികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നു. കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു സന്യാസി സമൂഹം പോലെ പാവങ്ങളെയും രോഗികളെയും ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു സന്യാസി സമൂഹം പോലെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു ദിവസം മദർ തെരേസ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു. മിഥുന ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഒരു ദിവസം മദർ തെരേസ ഇതുപോലെ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ മരിക്കാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അയാള് കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. അയാളുടെ മേല് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുഴുക്കളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മദർ തെരേസയ്ക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ വിഷമമായി. അയാള് മദർ തെരേസ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അവിടെ അവര് സ്വീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ മദർ തെരേസയുടെ മടിയിൽ അയാൾ തല വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മദർ തെരേസ അയാളുടെ ദേഹത്തുള്ള ഓരോ പുഴുക്കളെയും ഒരുപാട് മണിക്കൂർ എടുത്ത് പെറുക്കി കളഞ്ഞു. അയാളെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി. പക്ഷെ അയാൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അയാൾ മദർ തെരേസയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രയും നാള് തെരുവിൽ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ് ജീവിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ മരിക്കുന്നത് ഒരു മാലാഖയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം അയാള് മദർ തെരേസയോട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ തെരുവിൽ കഴിയുന്ന മരിക്കാറായവർക്ക് ഒരു അഭയകേന്ദ്രം വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനം മദർ തെരേസയ്ക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് രോഗികൾക്കും മരിക്കാറായവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മൽ ഹൃദയ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം മദർ തെരേസ തുടക്കമിട്ടു. അങ്ങനെ 1979 സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ആ നൊബേൽ പ്രൈസിന് ശേഷം മദർ തെരേസയ്ക്ക് അവര് സൽക്കാരമൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ മദർ തെരേസ ആ സൽക്കാരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. കാരണം മദർ തെരേസ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ സൽക്കാരത്തിന് പകരം അവിടെയുള്ള 15,000 കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ മതി, ആ സൽക്കാരം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ മദർ തെരേസയെ 1980 ഭാരതരത്നം നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാഥരായിട്ടും ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശിശുഭവനും മദർ തെരേസ രൂപം നൽകി. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1997 സെപ്റ്റംബർ 5 മദർ തെരേസ മരിക്കുന്നത്. മദർ തെരേസയെ വത്തിക്കാനിലെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ 2016 സെപ്റ്റംബർ 4 വിശുദ്ധയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളും ഇപ്പൊ ടീച്ചർമാരാകാനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മദർ തെരേസയും ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. മദർ തെരേസ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിട്ട് വ്യക്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. കാരണം മദർ തെരേസ ആരുടെയും മുമ്പിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല, വിളംബര ജാഥ നടത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു പ്രചാരണവും നടത്താത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരിപ്പോ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു. കാരണം അവര് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോരാടിയത്, മറ്റുള്ളവർക്ക്, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോരാടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഇപ്പൊ ടീച്ചറാകാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ വെറും ക്ലാസ് മുറികളിൽ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുന്നവരായിട്ട് മാത്രം മാറരുത്. ക്ലാസ് മുറിയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരു പക്ഷാപാതം ഇല്ലാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ വരും തലമുറയ്ക്ക് കരുണ, സഹാനുഭൂതി, നന്മ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ മാതൃകയാകാനായിട്ട് നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ഈ സെമിനാർ കേട്ടിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അപർണ മിസ്സിനും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. പറഞ്ഞത് രഞ്ജുഷ അല്ലേ? Yes, ma'am. Good afternoon, Abarna ma'am and my dear friends. A short life story for kids. Swami Vivekananda. Swami Vivekananda ഒരു പ്രചോദനാത്മക കഥ. Swami Vivekananda was born as Narendranath Datta on January 12, 1863 in Kolkata. As a child, he was intelligent, brave, and curious. He loved reading books and learning new things. 1863 ജനുവരി 12 കൊൽക്കത്തയിൽ നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത എന്ന പേരിൽ ഒരു ബാലൻ ജനിച്ചു. ബാല്യകാലം മുതൽ അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനും ധൈര്യശാലിയുമായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. One day he met a great spiritual teacher, Ramakrishna Paramahamsa. Under his guidance, Narendranath learned about spirituality and service to humanity. Later he became known as Swami Vivekananda. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മഹാനായ ഗുരുവായ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഗുരുവിന്റെ സ്നേഹവും ഉപദേശങ്ങളും നരേന്ദ്രനെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. Swami Vivekananda traveled across India and saw the difficulties faced by many people. He believed that serving people was the same as serving God. He encouraged everyone to be strong, kind, and confident. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ദരിദ്രരെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും കണ്ടു. മനുഷ്യരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. In 1893, he attended the Parliament of the World Religions in Chicago. His famous speech began with the words, "Sisters and Brothers of America." The audience was deeply impressed and he became well known around the world. 1893 അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന പാർലമെന്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് റിലീജിയൻസ്
എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു. സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തമായി. In 1897, he founded the Ramakrishna Mission, which worked to help people through education, health care and social service. 1897 അദ്ദേഹം രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സേവനം എന്നിവയിൽ ഈ സംഘടന വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ passed away in 1902, but his teachings continue to inspire millions of people today. 1902 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളും സന്ദേശങ്ങളും ഇന്നും ലോകത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. Lessons for kids: believe in yourself, work hard to achieve your goals, be kind and helpful to others, never stop learning, have courage and confidence. കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങൾ: ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം, കഠിനാധ്വാനം വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും, എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും കരുണയും കാണിക്കണം, അറിവ് നേടാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് മഹത്തായ കാര്യമാണ്. ഫേമസ് കോട്ട്സ്: അറൈസ്, awake and stop to till the goal is reached. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകൾ: എഴുന്നേൽക്കുക, ഉണരുക, ലക്ഷ്യം നേടുന്നതുവരെ നിർത്തരുത്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. നല്ലതായിരുന്നോട്ടെ രഞ്ജുഷ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഞാൻ പറയട്ടെ. ശരണ്യ അടുത്തത്, അത് കഴിഞ്ഞ് ബിസ്മിട്ടാ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ശരണ്യ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അപർണ മിസ്സിനും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജകുമാരിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ ഈ രാജകുമാരിക്ക് കൊട്ടാരങ്ങളോ മാതൃക വടിയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്കുള്ളതുപോലെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ ലോകം കാണാനോ കാതുകൊണ്ട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനോ ആ രാജകുമാരിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവൾ തന്റെ ധൈര്യം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കി. ആരാണ് ആ ധൈര്യശാലിയായ രാജകുമാരി എന്ന് അറിയാമോ? അവളുടെ പേരാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ. കഥയുടെ പേര് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ രാജകുമാരി. പണ്ടൊരിക്കൽ, അതായത് 1880 ജൂൺ 27 അമേരിക്കയിലെ അലബാമ എന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹെലൻ ജനിച്ചു. ജനിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ നന്നായി സംസാരിക്കുവാനും ഓടിച്ചാടി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾക്ക് 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായ പനി വന്നു. പനിയൊക്കെ മാറി അവൾ സുഖം പ്രാപിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചു. ഹെലന് അവളുടെ കാഴ്ചശക്തിയും കേൾവിശക്തിയും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റാതായതോടെ ഹെലൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടു. അവൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല. തനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ പറയാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൾ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുകയും സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയും നിലത്ത് കിടന്നു കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പാവം ഹെലന്റെ മാതാപിതാക്കളും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചു. അവളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു വെളിച്ചമുണ്ട്. അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എന്ന് അവർ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഹെലന് 7 വയസ്സുള്ളപ്പം അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മാലാഖ വന്നു. അവളുടെ പേരായിരുന്നു ആൻ സള്ളിവൻ. ആനിന് ഹെലനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. ആൻ ടീച്ചർ ഹെലനെ സ്നേഹത്തോടെ അടുത്തു വിളിച്ചു. അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഹെലന് ഒരു മനോഹരമായ പാവക്കുട്ടിയെ കൊടുത്തു എന്നതാണ്. ഹെലൻ ആ പാവയെ തൊട്ടുനോക്കി സന്തോഷിച്ചു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഹെലന്റെ ഒരു കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിൽ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഡോൾ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു. ഹെലൻ അത് കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അവൾ അതൊരു കളി മാത്രമായി കരുതി. ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ഹെലനെ തോട്ടത്തിലെ ഒരു കിണറ്റിനടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഒരു കൈയിലൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴുക്കി വിട്ടു. അതേസമയം തന്നെ ഹെലന്റെ മറുകൈയിൽ ടീച്ചർ വിരലുകൾ കൊണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു.
പെട്ടെന്ന് ഹെലന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വെളിച്ചം മിന്നി മറിഞ്ഞു. തന്റെ കയ്യിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ആ തണുത്ത സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ടീച്ചർ തന്റെ മറുകൈയിൽ എഴുതിയെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതെ, ഇത് വെള്ളമാണ്. ഹെലൻ മനസ്സിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. അതായിരുന്നു ഹെലന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവ്. അന്നത്തെ ദിവസം അവൾ നിലത്തും ചെടികളിലും അവളുടെ അമ്മയുടെ ദേഹത്തും ഒക്കെ തൊട്ടു നോക്കി. 30-ലധികം പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചെടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് ഹെലൻ പിന്നോട്ട് നോക്കിയില്ല. കണ്ണുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും കാതുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നന്നായി പഠിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. ബ്രെയിൻ ലിവി വിരലുകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടറിഞ്ഞ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേക പുസ്തകങ്ങൾ അവൾ വായിക്കുവാൻ പഠിച്ചു. മറ്റുള്ളവരും സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരുടെ തൊണ്ടയിലും ചുണ്ടിലും കൈകൾ വെച്ച് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ വിറയൽ അറിഞ്ഞ് അവൾ സംസാരിക്കുവാനും പഠിച്ചു. ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടെ ഹെലൻ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയി നന്നായി പഠിച്ച് ബിരുദം നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്ധയും ബധിരയുമായ വനിതയായി ഹെലൻ കെല്ലർ മാറി. വലുതായപ്പോൾ ഹെലൻ ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു. തന്നെ പോലെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ സഹായിക്കുവാൻ അവൾ ജീവിതാവസാനം വരെ ശ്രമിച്ചു. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ ഹെലനെ കാണാൻ വന്നു. തന്റെ കുറവുകളെയെല്ലാം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടും തോൽപ്പിച്ച ഹെലൻ തന്റെ 87-ാം വയസ്സിൽ, അതായത് 1968 ജൂൺ 1 ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. അവൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ധൈര്യത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും വലിയൊരു വെളിച്ചവുമായി ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു സന്ദേശം: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും മനസ്സ് വെച്ചാൽ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ലക്ഷ്യവും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഹെലൻ കെല്ലറെ പോലെ നമ്മളും എപ്പോഴും ധൈര്യശാലികളായിരിക്കണം. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു. എന്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ബിസ്മി. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മിസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ധീരനായ പോരാളിയായ ഭഗത് സിംഗിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ്. പണ്ട് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായ ബംഗ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ 1907 സെപ്റ്റംബർ 28 ഭഗത് സിംഗ് എന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു. രാജ്യസ്നേഹികളായ ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ ജനനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് അവൻ എപ്പോഴും കേട്ടു വളർന്നത്. ഭഗത് സിംഗ് ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കനായി വളർന്നു. ഒരു ദിവസം അച്ഛനോടൊപ്പം അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ പോയി. അവിടെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ കുഞ്ഞു കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടു. ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മകനെ നീ ചെയ്യുന്നത്? അവൻ ഗൗരവത്തോടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ഞാൻ ഇവിടെ തോക്കുകൾ കുഴിച്ചിടുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തോക്കുകൾ ഇവിടെ കിടന്ന് വളർന്ന് വലുതാകട്ടെ എന്ന്. ഭഗത് വളർന്ന് മിടുക്കനായ ഒരു കൗമാരക്കാരനായി മാറി. ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അവൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 1919 നടന്ന ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം അവന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചു. അതാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല. അമൃത്സറിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ സമാധാനമായി സമ്മേളിച്ച നിരായുധരായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ വെടിയുതിർക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. 12 വയസ്സുകാരനായ ഭഗത് മൈലുകൾ താണ്ടിയ സ്ഥലത്തെത്തി. അവൻ കരഞ്ഞില്ല. പകരം രക്തം പുരണ്ട ഒരു പിടി മണ്ണ് ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലാക്കി അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ക്രൂരന്മാരായ ആ ഭരണാധികാരികളെ തന്റെ മാതൃരാജ്യത്ത് നിന്ന് തുരത്തും എന്ന തന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ആ കുപ്പിയിലേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു. ഭഗത് സിംഗ് തികച്ചും സുന്ദരനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു യുവാവായി വളർന്നു. ഭഗത് സിംഗിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാർ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗത് തന്റെ ഹൃദയം ഇന്ത്യക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തിനായി ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചു. എന്റെ ജീവിതം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലൗകിക ആഗ്രഹത്തിനും എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ സുഖദേവ്, രാജ്ഗുരു തുടങ്ങിയ ധീരരായ മറ്റ് യുവാക്കളുമായി കൈകോർത്തു. അവർ വിപ്ലവകാരികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാറില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ ഞെട്ടിക്കാൻ ഒരു ധീരമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. 1929 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ക്രൂരമായ ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിട്ടു. ഇതിനെതിരെ ഭഗത് സിംഗും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ബഡുകേശ്വർ ദത്തും ഒരു പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തി. ഡൽഹിയിലെ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് അവർ രഹസ്യമായി പ്രവേശിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ വലിയൊരു ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. ആരെയും കൊല്ലാനല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അസംബ്ലിയുടെ ആളില്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഭഗത് സിംഗ് പുകബോംബുകൾ എറിഞ്ഞു. ഹാളിൽ പുക നിറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടുന്നതിന് പകരം ഭഗത് സിംഗ് അവിടെ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു. അദ്ദേഹം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ലഘുലേഖകൾ വായുവിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ്, വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ. തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സന്ദേശം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ എത്തിക്കാൻ കോടതിയെ ഒരു വേദിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പോലീസിന് സ്വയം കീഴടങ്ങി. ജയിലിലായതോടെ ഭഗത് സിംഗ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകനായി മാറി. ജയിലിലെ ഇന്ത്യൻ തടവുകാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾക്കും അന്തസ്സിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം 116 ദിവസത്തെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നിരാഹാര സമരം നടത്തി. ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള ബുദ്ധിയും ഭയമില്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയും കണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയന്നു. ഒടുവിൽ 23 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഭഗത് സിംഗിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളായ രാജ്ഗുരുവിനെയും സുഖദേവിനെയും തൂക്കിലേറ്റാൻ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി വിധിച്ചു. 1931 മാർച്ച് 23 ആ ദിവസം വന്നു ചേർന്നു. സാധാരണയായി ആളുകൾ തൂക്കുമരത്തിലെ മുന്നിൽ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കും. എന്നാൽ ഈ 3 യുവാക്കളും പരസ്പരം കൈകൾ കോർത്തുപിടിച്ച് ദേശാഭിമാന ഗാനങ്ങൾ പാടിയാണ് ജയിൽ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അവർ തൂക്കുകയറിനെ ചുംബിച്ചു. അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വന്തം കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു. വെറും 23-ാം വയസ്സിലാണ് ഭഗത് സിംഗ് മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിലൂടെ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്താമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരുതിയത്. എന്നാൽ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി. ഭഗത് സിംഗിന്റെ മരണം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ഉള്ളിൽ വലിയൊരു രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ തീപ്പൊരി പടർത്തി. അത് ഒടുവിൽ 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഷഹീദ് രക്തസാക്ഷി ഭഗത് സിംഗ് എന്ന പേരിൽ യുവത്വത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രതീകമായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. താങ്ക് യു മിസ്. ഇനി ആരാണ്? ഞാൻ പറയാം മാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കിന്നൊരു കഥ കേട്ടാലോ? സെൽഫ് സാക്രിഫൈഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. 1931 ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം 15-ാം തീയതി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള രാമേശ്വരം എന്ന സ്ഥലത്ത് ജൈനുലാബ്ദീൻ മരക്കാറിന്റെയും ആഷിയമ്മ ജൈനുലാബ്ദീന്റെ മകനായി ജന്മമെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി, ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി ആയിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്ന ജൈനുലാബ്ദീൻ മരക്കാർ ഒരു വള്ളക്കടത്തുകാരനായിരുന്നു. അമ്മയാകട്ടെ ഒരു ഹോം മേക്കറും. പിതാവ് ഒരു ലോക്കൽ മോസ്ക് ഇമാം കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വളർത്തിയത് സത്യസന്ധത, അച്ചടക്കം, മതസൗഹാർദ്ദം എന്നീ മൂല്യങ്ങളിലായിരുന്നു. His parents instilled strong values of honesty, discipline and religious tolerance. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും അഗാധമായ ഉദാര മനസ്കതയ്ക്കും ഉറച്ച തത്വങ്ങൾക്കും പേരുകെട്ടവനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ മകനായി ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൂത്ത 4 മക്കളുടെ അനുജനായി ജനിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഒരു സഹോദരിയും 3 സഹോദരന്മാരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു വിവാഹ ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയായി മാറിയ വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫ്രം സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി in 1954 and specialized in aeronautical engineering from the MIT Madras Institute of Technology in 1957. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ചരിത്രയാത്ര തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 4 പതിറ്റാണ്ട്, അതായത് 40 വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് കരിയർ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹം ISROയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു മുമ്പ് DRDO ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് 4 പതിറ്റാണ്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. He spent 4 decades at the
Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization before joining the Indian Space Research Organization. പിന്നീട് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ SLV-3യുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായിരുന്നു SLV-3. ഇത് രോഹിണി ഉപഗ്രഹത്തെ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം IGMDP എന്ന പദ്ധതിയുടെ പിന്നിലെ പ്രധാന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് അഗ്നി, പൃഥ്വി എന്നീ മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ശേഷം 1998 പൊക്രാൻ 2 ആണവ പരീക്ഷണ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവായി ഇദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതരത്ന അവാർഡ് 1997 ലഭിച്ചു. 1990 പത്മവിഭൂഷണം, 1981 പത്മഭൂഷൺ എന്നീ രാജ്യ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ആത്മകഥയായ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ, അഗ്നിച്ചിറകുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രചോദനാത്മകമായ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് കാലയളവ് ജൂലൈ 25, 2022 മുതൽ ജൂലൈ 25, 2007 വരെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപതി, പീപ്പിൾസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഡോക്ടർ APJ Abdul Kalam was an eminent aerospace scientist and 11th president of India and known as the Missile Man of India. അദ്ദേഹം 2015 ജൂലൈ 27 ഷില്ലോങ്ങിലെ IIM-ൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം അന്തരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 83 വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ചില വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പകരം വെക്കാനാവില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താങ്ക് യു മാം. വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടോ? മാം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓക്കെ, ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? മലാല യൂസഫ്സായി ആണ്. ഓക്കെ, പ്രസ് ചെയ്തോടാം. ഷെയർ പ്രസന്റ് ചെയ്തോടാം. കേൾക്കാമോ? സോറി മാം, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കിയേക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, പ്രസ് ചെയ്തോട്ടാ. Good afternoon. Imagine that you are sitting on a school bus at age 15 when a masked gunman boards and demands, "Who is Malala?" and shoots you in the head. That girl was Malala Yousafzai. True self-sacrifice is the conscious decision to risk everything for a cause greater than yourself. To understand her choice, look at her home, Pakistan, Swat Valley. By 2007, the Taliban ruled through terror, destroying over 400 schools and completely banning girls from education. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക, നിങ്ങൾ 15-ാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂൾ ബസ്സിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? ഗൺമാൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണ്, ആരാണ് ഇതിൽ മലാല എന്ന്. അത് ഉടനെ അപ്പോഴേക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്, അല്ലെ, ഹെഡിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ മലാലക്ക് നേരെ അവര് വെടിയുർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും നന്നായിട്ടാണ് മലാല തിരിച്ചു കയറി വന്നത്. ആ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു ആര്? മലാല യൂസഫ്സായി. തന്നേക്കാൾ വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ കുട്ടിക്കാലം അവളുടെ എല്ലാം പണയപ്പെടുത്തി ബോധപൂർവമായി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അവളുടെ ഈ ധീരമായ തീരുമാനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അവളുടെ ജന്മനാടായ പാകിസ്ഥാനിലെ സ്വാത് താഴ്വരയിലേക്ക് നോക്കണം. 2007 താലിബാൻ അവിടെ ഭീകരഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് 100-ലധികം സ്കൂളുകൾ അവർ തകർത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായി അവർ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെതിരെയാണ് നമ്മുടെ നായികയായ മലാല യൂസഫ്സായി പൊരുതുന്നത്. മലാല refused to be silenced at age 11. She secretly blogged for the BBC under a pen name to expose life under Taliban terror. When her identity became public,
She and her father openly championed girls' education despite receiving explicit death threats. Malala sacrificed her childhood, personal safety, and peace of mind. She knew the extreme risk, but she actively chose to speak out because she believed silence was far more dangerous. അല്ലെ, അവള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും മിണ്ടാതിരുന്നില്ല അല്ലെ. 11ാമത്തെ വയസ്സില് അവള് BBC-യിലേക്ക് രഹസ്യമായി എഴുതാൻ തുടങ്ങി താലിബാന്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ അവളുടെ പേര് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാൽ മലാലയും അവളുടെ അച്ഛനും മിണ്ടാതിരുന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു, പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതി. ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിലും അവരതിനോട് എതിർത്തു പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. On October 9, 2012, the threats became reality when the Taliban shot Malala on her school bus. She survived emergency life-saving surgeries in Pakistan and England. Waking up in a UK hospital, she had every reason to retire into a quiet, safe life. Instead, she doubled down. Malala sacrificed a peaceful recovery to stand on the global stage, proving that while you can shoot a body, you cannot kill an idea. 2012 ഒക്ടോബർ 9 വധഭീഷണികൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് താലിബാൻ ആളുകൾ സ്കൂൾ ബസ് തടഞ്ഞു മലാലയെ വെടിവെച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടന്നു. അതിൽ നിന്നും ആര് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു? നമ്മുടെ മലാല ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റു. പക്ഷേ എന്നാലും മലാല ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റ് വന്നെങ്കിലും അവൾ ഒരിക്കലും അവളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല അല്ലെ. അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് താലിബാൻ ഭീകരർക്ക് അവളുടെ ബോഡിയെ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവളുടെ ഐഡിയയെ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. To create lasting change, she turned her personal sacrifice into a global movement. In 2013, she co-founded the Malala Fund to secure 12 years of free, safe education for every girl. In 2014, she became the youngest Nobel Prize winner at age 70. She immediately donated her 1.1 million prize money to build girls in schools in Pakistan. She sacrificed a normal youth to pressure world leaders and fund local education networks worldwide. ഈ മാറ്റം ശാശ്വതമാക്കാൻ അവൾക്ക് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടത്തെ ഒരു ആഗോള പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. 2013 അവൾ മലാല ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു. ആ മലാല ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 12 വർഷത്തെ സൗജന്യവും സുരക്ഷിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 2014 തന്റെ 17ാം വയസ്സിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറായി ആര് മാറി? മലാല മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്കായി തനിക്ക് ലഭിച്ച $11 ലക്ഷം തുക അവൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. അവൾക്ക് കിട്ടിയ തുക മാത്രമല്ല മാറ്റിവെച്ചത്, അതോടൊപ്പം അവളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് മാറ്റിവെച്ചത് അല്ലെ. അവളുടെ യൗവനം, കുട്ടിക്കാലം എല്ലാം അവൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. മലാല proved that weapons don't hold true power. Books and pens do. അല്ലെ. മലാല ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നത് വെപ്പൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു പവറും നേടുന്നില്ല, മറിച്ച് ബുക്കും പേനയുമാണ് നേടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. When you sacrifice your comfort for the dignity of others, you became unstoppable. As she famously told the United Nations, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. അല്ലെ. അവള് മലാല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ അവർ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൺ ചൈൽഡ്, വൺ ടീച്ചർ, വൺ ബുക്ക് ആൻഡ് വൺ പെൻ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. ഒരു ബുക്കിനും ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു ടീച്ചറിനും ഒരു പേനയ്ക്കും നമ്മുടെ ലോകത്തെ മാറ്റാനാവും. താങ്ക് യു മാം. സമയമില്ലാത്തത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് മാം. ഇല്ല നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു.
ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നന്നായിട്ടോട്ടെ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? കേക്കാം മിസ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടോട്ടാ. താങ്ക് യു ഓൾ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു. മാം സൈൻ ഔട്ട്. പറഞ്ഞോടാ. റെസ്പെക്ട്ഫുൾ അപർണ മിസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെമിനാർ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകം കണ്ട മികച്ച പല മഹത് വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നടന്നത്. എന്റെ പ്രസന്റേഷന്റെ സമയത്ത് വില്ലനായി വന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം ഞാൻ ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിന് മുഴുവനായും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. എങ്കിലും മിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന കോൺഫിഡൻസിൽ എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റി. എവറി സിംഗിൾ പ്രസന്റേഷൻ വാസ് യുണീക്, ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൈലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ മാക്സിമം നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിച്ച അപർണ മിസ്സിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുപോലെ ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്ത എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദിസ് ഈസ് സൈൻ ഔട്ട് ഫ്രം ടുഡേ സെഷൻ. ഹാവ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡേ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും.